محترم ناظرین، جیسے کہ ہمارا عنوان آج ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عید غدیر کی مناسبت سے ہم نے اس آج کی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ جناب جبرائیل اس وقت لے کر آئے کہ جب رسول اللہ آخری حج سے فارغ ہونے کے بعد اور واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ جب آپ کا یہ کاروان حج، یہ مبارک گروپ، آپ کا یہ قافلہ جب مقام غدیر پر پہنچا تو حکم خدا سے جناب جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا ہے۔ کیا بات! یہ اعلان کوئی نیا اعلان نہیں تھا، اعلان حکم پہلے مل چکا تھا، یہ صرف تاکیدی حکم آیا تھا خدا کی طرف سے پیغمبر اسلام، جو کہ خود آیت یہ بتا رہی ہے کہ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو نازل ہو چکا ہے۔ حکم خدا ہوا، پیغمبر اسلام نے اصحاب میں سے چند اصحاب کو بلایا اور ان سے کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور اس سلسلے میں جس صحابی کا نام ملتا ہے کہ جن کو بلال حبشی کہتے ہیں، بلال کو بلایا، چونکہ وہ مؤذن تھے رسول اللہ کے، ان کو بلایا اور رسول اللہ نے کہا کہ بلال جائیں اور بلندی پر جانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کریں کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، اور جو پیچھے ہیں وہ تیز تیز قدموں سے چل کر ہمارے پاس آ جائیں اور ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اس لیے کہ آج رسول اللہ حکم خدا سے ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو جناب رسول خدا نے بلال کو جو حکم دیا، اس میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں، کیا کہوں مجمع سے کہ وہ آ جائیں؟ تو رسول اللہ نے کہا بلندی پر جاؤ، جانے کے بعد کہیں حی علی خیر العمل، سبحان اللہ، اے لوگوں خیر عمل کی طرف، بہترین عمل کی طرف پلٹ آئیں، بہترین عمل کی طرف آنے میں جلدی کریں۔ اب یہاں پر میں اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ سب واقف ہیں اذان کے ترجمے سے، ماشاءاللہ ہماری قوم کے بچے واقف ہیں۔ حیا کے معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، حیا۔ اب یہ حیا ہماری اذان میں 2-3 بار آئے۔ دیکھیے اذان بمعنی اعلان ہے، اعلام بھی کہتے ہیں اس کو، اعلان، اعلام، اذان یعنی لوگوں تک خبر کرنا۔ تو اذان بمعنی اعلان ہے، اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس میں 2-3 مرتبہ حیا کا لفظ آتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل۔ تو اس سے پہلے یہ 2 لفظ موجود تھے، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح۔ اب حیا علی الصلاۃ تو یہ ہے کہ نماز کے لیے جلدی کرنے لگا، حیا علی الفلاح یعنی اس کام کی طرف جلدی کریں کہ جس میں فلاح ہے، بہبودی ہے، کامیابی ہے، کامرانی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے سے ایک لفظ موجود تھا کہ بہترین کام کی طرف جلدی کریں، تو جناب بلال کو چاہیے تھا کہ یہی ایک لفظ کہہ دیتے، اور لوگوں کو سنا ہوا بھی تھا اور لوگ دوڑ کے چلے بھی آتے، لیکن رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آج ایک نیا لفظ دیا، ایک نیا جملہ دیا بلال کو، چونکہ آج ولایت علی کا اعلان ہونے والا تھا۔ کیا بات ہے! ولایت علی وہ ہے جو کسی شے کے پیچھے نہیں چلتی، ہر شے ولایت علی کے پیچھے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ کہا کہ آج ولایت علی کا اعلان ہونا ہے، لہٰذا یہ جملہ کہیں حی علی خیر العمل۔ اور اتنی تاثیر تھی اس جملے کے اندر کہ جیسے ہی لوگوں کے کانوں میں یہ صدا پہنچی، چلتے ہوئے قدم رکے، سبحان اللہ، سواریوں کے قدم تک رکے، گھوڑوں نے اپنے قدموں کو روکا، اونٹوں نے اپنے قدموں کو روکا اور فوراً پیچھے مڑنا شروع ہوئے۔ اس قدر تاثیر تھی جملے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ
का ये हुक्म था। बिलाल ने पहुंचाया, लोगों ने मुड़ना शुरू किया, जो आगे बढ़ गए थे पीछे आए, जो पीछे रह गए थे वो उस जगह पे आए और जहां पर रसूलुल्लाह थे। और पूरा मजमा जब एक प्लेटफार्म पर जमा हो गया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अब इनसे कहें अपनी सवारियों से उतर आए और इनके प्लानों को लें, और प्लानों को लेने के बाद अब मिंबर बनाया जाए। अब आप ये देखिए कि इस कदर मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं दोबारा इतनी खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा तहरीर अब्बास नजफ़ी साहब नजफ़ अशरफ से फरमा रहे थे। मौला सलामत रखे परवरदिगार। जी आगा साहब, बहुत माजरत, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी बिस्मिल्लाह। अब रसूल अल्लाह ने कहा कि मेंबर बनाया जाए। मिंबर बना। अब उसके लिए कोई एक दो कजावा नहीं रखा गया, बहुत सारे कजावे रखे गए और इतना बुलंद तरीन मिंबर बना कि कायनात में इससे पहले इतना बुलंद मिंबर नहीं बना था। सुभान अल्लाह। उस बुलंद तरीन मिंबर पर रसूल अल्लाह गए, खुदा की हम्दो सना की और इतना तवील खुतबा दिया कि इससे पहले रसूल अल्लाह ने इतना बड़ा खुतबा भी कभी नहीं पढ़ा था। क्या बात। खुदा की हम्दो सना करने के बाद रसूल अल्लाह ने उसमें ये भी बताया कि अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ और खुदा ने एक अहम जिम्मेदारी मुझे दी है, वो मैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद रसूल अल्लाह ने मजमे को मुखातब किया। अभी तक जाहिर सी बात है 1.25 लाख का मजमा था। अब उस वक्त कोई लाउड स्पीकर तो थे नहीं कि कहीं इंसान बैठा हो और वो पूरी दुनिया में जहाँ चाहे वहां पे अपनी आवाज पहुंचा दे, वैसे वसाइल नहीं थे। रसूल अल्लाह ने कुछ असहाब की जिम्मेदारी लगा रखी थी कि जैसे जैसे हम बयान करते जाएं, तुम लोग भी मेरे अल्फाज को दूसरे तक पहुंचाते रहो ताकि सब तक ये खबर पहुंच जाए जो मैं कहना चाहता हूं। रसूल अल्लाह ने बयान करते करते फौरन एक मर्तबा फिर कहा, अय्युहन्नास इस्माऊ। अब इस लफ्ज़े इस जुमले के अंदर एक खास तासीर होती है कि अगर मुतकल्लिम कलाम करते करते फिर अगर किसी को कोई अहम बात अर्ज करना चाहते हैं तो वो अब मजमे को अपनी तरफ मुखातब करने के लिए इस जुमले को जरूर इस्तेमाल करता है कि लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मुतवज्जे हो जाओ मेरी तरफ। तो रसूल अल्लाह ने कहा अय्युहन्नास इस्माऊ। अब लोग और मुतवज्जे हुए रसूल अल्लाह की तरफ। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि लोगों मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक़ तसर्रुफ नहीं रखता? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, बिला शक बिला रैब, इसमें कोई शक नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पर, हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक़ तसर्रुफ रखते हैं। जब रसूल अल्लाह ने सबसे ये इकरार ले लिया कि रसूल अल्लाह सबकी जानों के ऊपर उनसे ज्यादा हक़ तसर्रुफ रखते हैं, तो रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात को आवाज दी, आईना आईना अली, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? मजमे के दरमियान रसूल अल्लाह कि जैसे ही आवाज मौलाए कायनात ने सुनी तो मजमे के दरमियान से मौलाए कायनात उठे और उठने के बाद का लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात। आहा। मौला अली ने लब्बैक कहा, रसूल अल्लाह ने कहा अली मेरे करीब आ जा। मौलाए कायनात खतीब के मिंबर के पास खड़े हो गए, कहा अली तुम्हारा मकाम वहां नहीं है, यहाँ है, आप मेरे पास आए। रसूल अल्लाह के हुक्म पर मौलाए कायनात ने मिंबर पर चढ़ना शुरू किया और रसूल अल्लाह के पहलू में जाकर मौलाए कायनात खड़े हो। अब पूरा मजमा देख रहा है रसूल अल्लाह की तरफ। रसूल अल्लाह ने एक मर्तबा फिर कहा, जो देख रहा है वो देख ले, जो सुन रहा है वो सुन ले। और ये कहते कहते रसूल अल्लाह ने कहा, अल्लाह मौलाना व अना मौलल मुमिनीन। और ये कहते कहते रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात को अपने हाथों पर बुलंद कर लिया और इस अंदाज में बुलंद किया कि पूरा मजमा
आवाज रसूल खुदा की सुन रहा था मगर देख रहा था अली के चेहरे को। क्या बात है। और इस अंदाज से उठाया, शायद ये वजह रही हो कि लोगों देखो आज के बाद आवाज तो मेरी आएगी मगर अब मेरी आवाज अली के दहन मुबारक से आएगी। अब जब भी अली बात करेंगे तो समझना रसूल बात कर रहे हैं। लफ्ज मेरे होंगे, फिक्र मेरी होगी, हुक्म मेरा होगा, मगर बयान अली करेंगे। पूरा मजमा अली के चेहरे की तरफ देख रहा है रसूल अल्लाह। जब पूरे मजमे की निगाहें अली के चेहरे पर जम गई तो रसूल अल्लाह ने कहा, अल्लाह मेरा हमारा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ। मन कुन्तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, और जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। क्या बात, क्या बात। ऐलान विलायत हुआ, सुनकर चाहने वालों के दिल खुशी से उछलने लगे, खुशी से झूमने लगे चाहने वाले।